ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गीतासारम् इदं शास्त्रम् सर्वशास्त्रसुनिश्चितम् यत्र स्थितं ब्रह्मज्ञानं वेदशास्त्रसुनिश्चितम्। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओम ओम रूपम स्वरूपम चैव अनंतं पुरुषोत्तमं अव्यक्तं विश्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। गला अध्याय आमे आरंभ करथिले गीतार द्वितीय अध्यायर 12 नंबर श्लोक। 12 श्लोक आम कौन कहते जे एपरी नुहे जे कौन सी काल मु नथिली तुमे नथिल कि राजा मन नथिले पुणी एपरी भी कौन सी घटब ना जे भविष्य आम समस्त नथिबु आर अर्थ है आम समस्त थिलु अच्छु रहिबु। बर्तमान आम 13 श्लोक आम कौन कह देखा से 13 14 ये सब पर आसव। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोस्मिन् यथा देहे देहिनः युक्त अस्मिन् देहिनस्मिन् यथा जेपरिक देह माने देहरे तेने देहिन ताले किए है देहिन है जीवात्मा। जीवात्मार देहीन जे देह भीतर रहे देहीन अस्मिन् जीवात्मार यही जेपरी देहरे कौमारं यौवनं जरा ये जो शरीर भीतर जीवात्मा अच्छी शरीर रही शरीरी आ शरीर जे शरीर भीतर थाए थाए शरीरी जे शरीरटा हूँ शरीर मान देह। ये देह भितर जो रही देहर परिवर्तन हटे। कौन कौन परिवर्तन हटे से कहूँ देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारंग अथ कुमार बाल्यवस्था किशोर अवस्था लोक बहुत लोग बुझती किशोर अवस्था अलग बाल्यवस्था जो शास्त्र अनुसार कहला जे जो अवस्था मनीष माने पिला शिशु टे बड़ है जो बालक हो जाए सी खेलना धरी खेले से अवस्था कहते कौमार। कौमारं यौवनं तापर युवक हम तापर जरा मान वृद्ध हम। पिठी से कही कौमारं यौवनं जरा जरा माने वृद्धा बुढ़ा तथा तथा तापर ताले देहांतर देह युक्त अंतर प्राप्ति देह प्राप्ति हुए प्राप्तिर धीर धीर युक्त स्तत्र धीर स्तत्र धीर लोके न मुह्यति एक वचन कर धीर लोके न मुह्यति ताने ये मोहित हुए ना धीर व्यक्ति पुणी किए आसला ये पंडित गला प्रज्ञावादी गला पुणी गोटे धीर पुरुष आसला के सुंदर सुंदर व्याख्या करा धीरे धीरे जाए धीर पुरुष ना ताले ये श्लोकर साधारणतः अर्थ देखा एपरी देहरे जीवात्मार जीवात्मा आत्मा आ जीवात्मा दुईटी रही जीवन प्राणवायु जहाँ कहती जीवात्मार बाल्यावस्था यौवन अवस्था वृद्धावस्था होता है सेपरि अन्य शरीर मान भी घटी थाए अन्य शरीर मान जो सब रही प्राप्त होता है से धीर पुरुष मैंने मोहित हुए ना। देहिन अस्मिन् देहे कौमारं यौवनं जरा यथा देहांतर प्राप्ति तथा तत्र धीराः न मुह्यन्ति। तत्र इट इज एक वचन एक वचन तत्र धीर न मुह्यति।
ତାହେଲେ ଶରୀର କୌଣସି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ନାହିଁ। ଶରୀର ଆଉ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ଶରୀର ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଶରୀର ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଶରୀର ମାନେ ଯିଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ଶରୀର। ଆକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି ଆସିବ। ଦେହ ଛାଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ କାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆସିଲା, କାରଣ ଶରୀର ଆସିଲା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ। ଧୀରା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା। ତତ ଦନ୍ତା ବଗାହୀନି ପ୍ରଥିତେ ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞ। ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞାନୀ ବି କହିହେବ, ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞ କ'ଣ କହିଲା? ତତ ଦତ୍ତ ମାନେ ତତା ଯୁକ୍ତ ଇଦନ୍ତା। ତଥା କ'ଣ କହିଲା ନା ପୂର୍ବେ, ଏଟା କାଳବାଚକ। ପୂର୍ବ ଦେଶେ ବା ପୂର୍ବ କାଳରେ, ଏଇ ଦନ୍ତା ମାନେ ଏହି କାଳରେ ବା ଏଇ ସମୟ, ଏଇ ଦେଶରେ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ, ଏଇ ମାନେ କାଳବାଚକ ସେଟା ସାଧାରଣତଃ ହେଇଥାଏ। ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ପ୍ରଥିତେ ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞା, ଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟଭିଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ରହିଲା, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆସୁଛି। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆମ କାରଣ ସ୍ଥୂଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସୁଷୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କାରଣ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ: ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି। ଜାଗ୍ରତରେ ଦେହ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଆଉ ସୁଷୁପ୍ତିରେ କାରଣ ଶରୀର। ସୁଷୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଅଧିକ ଥାଏ ସୁଷୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାଟା। ସେଥିପାଇଁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବହୁତ ସଂସ୍କାର ଆଉ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ବି ଥାଏ। ଯୁବା ବେଳରେ ତାହା ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ, କାରଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଙ୍ଗ, ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି। ସଙ୍ଗର ଲାଭରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଭୁଲୁ। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଏ ଜନ୍ମ କଥା ଭୁଲିଯାଉ, ଆର ଜନ୍ମ କଥା ତ ଦୂର କଥା। ତାଙ୍କୁ ଏଇନେ ବି ଖାଇଥିବେ ବୁଢ଼ାମାନେ ବା ବୁଢ଼ୀମାନେ, ବୃଦ୍ଧାମାନେ। ଏଇନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବ ଯେ ଆରେ ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ତାପରେ ଖାଇଥିଲି, ଆଚ୍ଛା ମନେ ପଡ଼ୁନି ତ। ଯତ ଶୋଇବ, ଶୋଇବେ, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୋଇବେ, ପୁଣି ଉଠିଯିବେ, ପୁଣି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିବେ, ଉଠି ଯାଉଥିବେ। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାମାନେ କାରଣ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଛାଡ଼େ। ଛୋଟ ପିଲା ଶୋଇଲା ପରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ୍ରା ଶୋଇଥିବେ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଜପ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସାଧୁ ସନ୍ତର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସେ ହେଲା ଛୋଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ସେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ଶରୀରଟା ସେଇ ସମୟରେ ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ବେଳେ କମି ଆସେ। ଆମେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି କରୁ, କି ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରୁ ବା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ହେରିକା କରୁ, ତାହେଲେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପିଲା ଅବସ୍ଥା ଭଳିଆ ରହିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସ୍ମୃତି ବେଳକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆମର ସଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ସାଙ୍ଗ କହୁନି, ଏଠି ପରିବାର ବର୍ଗ, ସମାଜ, ଏ ସମସ୍ତ ଯେତେ ଆମେ ମିଶି ଯିବା, ସେତେ ଆମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବେଶୀ ମିଶନ୍ତିନି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ, ନା ନିଜ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ ମିଶନ୍ତି, ନା ବେଶୀ ବନ୍ଧୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ନା ସାଙ୍ଗସାଥି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକାନ୍ତରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଏକାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ସଂସ୍କାରକୁ ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେଇଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ଆମ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁତ ବିରାଟ ଜିନିଷ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ରାଟ, ଯାହାକୁ ମାନେ ତୁଳନା କରିବନି ଧନରାଶିରେ, ଅର୍ଥରେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଜୈନ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତେ ରାଜପ୍ରଥା ଛାଡ଼ିକି ଏକାନ୍ତକୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ। ତେଣୁ ଏକାନ୍ତରେ କ'ଣଟା ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ? ବୁଦ୍ଧ ତ ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ଘେରୁଥିଲେ, ଜୈନ ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ର ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, କାରଣ ବସ୍ତ୍ର ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତ ବସ୍ତ୍ର ଶରୀର ଅଛି। ତେଣୁ ନିଦ୍ରା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ
ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମେ ଶୋଇଲେ ଛୋଟ ପିଲା ହଉ ଯୁବକ ହଉ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶନେସ୍ଟା ଆମର ଭିତରେ ଆସେ ମାନେ ଗୋଟେ ହାଲକା ଲାଗେ ଶରୀରଟା ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗେ ସେଇଟା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦେଖିବ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଥିବେ, ନହେଲେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇକି ସେ ଗୋଟେ କଥା ଘୋରୁଥିବେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହଁ। ଏଇଟା କାରଣ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ମଣିଷ ତାର ସେଇ ଜନ୍ମରେ ଘଟିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଅତୀତ ଜନ୍ମ ତ ଦୂର କଥା, କାରଣ ତାଙ୍କ କାରଣେଶ୍ୱରଟା ସେଠି ବେଶୀ ତାଙ୍କର କାମ କରିନଥାଏ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଖାଲି ଆମେ ଦେହରେ ଦୋଷ ହେବ ତା ନୁହଁ, ଦେହ ସାଙ୍ଗରେ କାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏମାନଙ୍କର ବି ଦୋଷ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଦେହାଧ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଶରୀର ମାନେ ମୁଁ ହେଲି ଶରୀର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ତୁମର ଅଭିମାନ ରହିଲା ଯେ ମାନେ ଏଇ ଭାବ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଶରୀର, ଏମିତି ଜଣେ ତୁମେ ଯାଉଥିବ ତୁମ ନାଁ ଜଣେ ଡାକିବ ତମ ହଠାତ୍ ବୁଲି ଅନେଇବ, ଏ ହେଲା ସଂସ୍କାର। ପିଲାବେଳେ ତୁମକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ତୁ ହେଲୁ ରାମ ଦାମ ସାମ କାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ। ଜଣେ ପଛକୁ ଡାକିଲା ରାମ, ପଛରେ ଯାହା ନାଁ ରାମ ହେଇଥିବ ସେ ପଛରେ ବୁଲି ଅନେଇବ କିଏ ଡାକିଲା, ତା ଶରୀର ଆପେ ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଆମ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛି ଶରୀରଟା ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁନି, ମୁଁ ନିଜେ ହେଲି ରାମ। ଆମକୁ ତୁ କିଏ ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରାମ। ଆଉ ସିଏ କିଏ, ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗ ସାମ। ଏଇ ହେଲା ଆମର ଦେହ ଏଇ ଭାବନାଟା ହେଉଛି ପଶୁ ଭାବ। ଯେଉଁ ପଶୁ ଭାବରେ ବଳି ପ୍ରଥା ମାନଙ୍କର ଥାଏ, ଏପରିକି ରଥ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବି ବଳି ପ୍ରଥା ରହିଛି। ସେଇ ପଶୁ ଭାବଟାକୁ ଲୋକ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ପଶୁ ଭାବ ନେଇ ପଶୁକୁ ନେଇ ବଳି ପକାଇବା। ପଶୁ ବଳି ପଡ଼େନି, ପଶୁର ଆଉ ସେ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଶୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ପଶୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବଳି ଦେଇପାରିବା, କେଉଁଠି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଦିଆ ହୁଏ, କେଉଁଠି କାକୁଡ଼ି ଦିଆ ହୁଏ, ପାଣି ପାଖରୁ ଦିଆ ହୁଏ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବ କଥା କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଶରୀର କଥା ଆମେ କହିଲେ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର, ଏ ତିନିଟା ଶରୀରରୁ ପୃଥକ ହୋଇଗଲା ଆତ୍ମା, ଜୀବ ଆତ୍ମା। ଜୀବ ତ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥାଏ, ଏଇ ଦେହକୁ ନେଇକରି ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କରେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଜୈନ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବି ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଚେତନ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି ଅଲଗା, ଜୀବାତ୍ମାକୁ ରଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଏଠି କହିଲା ଯେ ଧୀର ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି, ଧୀର ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି। ତାମାନେ ଧୀର ଲୋକମାନେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଧୀର ଲୋକ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ, ମାନେ ବିଷୟ ମାନଙ୍କରେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୀର ତତ୍ର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଦେହାନ୍ତର, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେହରୁ ଅନ୍ତର ହେଇଗଲା ପରେ ଯାହା ରହେ ତାକୁ ତତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଧୀର ପୁରୁଷ କହିଲେ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହାର ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେହରୁ ଅନ୍ତର ହେଇଗଲା ପରେ ଧୀର ପୁରୁଷ ଧୀର ହେଲା ଯିଏ ଜାଣିଯାଏ, ମାନେ ଜାଣେ ଯେ ସ୍ଥୂଳ କୋଉଟା, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଉଟା, କାରଣ କୋଉଟା, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ହେଲେ ଆତ୍ମା। ଏଇ ସତ୍ ଅସତ୍ ଯିଏ ଜାଣିଯାଏ ସେ ଧୀର ପୁରୁଷ ହେଇଯାଏ। ସେ କେଉଁଥିରେ ମୋହିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତ। ଏଇ ଧୀର ପୁରୁଷ ନେଇକରି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଜଡ଼ ଭରତ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଚାହିଁବେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭାଗବତର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧଟା ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବଂଶାନୁଗ ଭାବରେ ଆସିଛି। ତାପରେ ଜଡ଼ ଭରତର ଭରତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଜଡ଼ ଭରତ ଏକବାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଶ୍ଳୋକର। ଦେହ ଆଉ ଦେହୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀର, ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଶରୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି ଉଚ୍ଚ
ଓ ନିଚ ବା ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କାରଣ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋଟେ କାରଣ ଥାଏ। କାରଣ ଶବ୍ଦରୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ, ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କାରଣ ଦ୍ୱାରା କର୍ମର ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଶରୀର ଅନେକ ରୂପ ନିଏ, ନେଲାନି। ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ପଢ଼ୁଛି ନା ଅଲଗା କଥା। ତାପରେ ଯୁବକ ହେଇକିରି ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୟସ ଖସି ଆସୁଛି, ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ତାପରେ ଏମିତି ବୟସ ଖସି ଆସୁଛି ଯେ ସେ ସମାଜ କ'ଣ ଜାଣୁନି, ସେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବି, ସେ ବଞ୍ଚିବି। ହେଇଗଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଶରୀର ଅନେକ ରୂପ ନେଇଥାଏ, ସତ୍ତା ଅନେକ ରୂପ ନିଏ ନାହିଁ। ସତ୍ତା କହିଲେ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଆତ୍ମା ଏକ ରୂପ। ଶରୀର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରକେ ମୃତ୍ୟୁର କ୍ରମ ବିକାଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ରହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇଠୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାନେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିନେ। ଆଜିକାଲି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଲୋକ ଶିଶୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ପୁଅ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲାଣି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବା। ଠିକ୍, ତା ବି ଆମେ ମାନିବା। ପଦାକୁ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା ବେଳକୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କ୍ରମ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ। କିଏ 3 ମାସ ପେଟରେ ଥାଇକି ମରିଯାଉଛି, କିଏ 5 ମାସ ପେଟରେ ଥାଇକରି ମରିଯାଉଛି, କିଏ 7 ମାସ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛି, କିଏ ମଲା ବେଳକୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ମରିଯାଉଛି, କିଏ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ମରିଯାଉଛି। କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ କେବେଠୁ ହୁଏ? ଯେବେଠୁ ସେ ଗର୍ଭରେ ରହେ। ତେଣୁ ଶରୀର ଆଉ ସତ୍ତାର ଭିନ୍ନତାକୁ ଜାଣୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଥାଏ, ସେ ତା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥାଏ। ସେ କୌଣସିରେ ମୋହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଜୀବ ବୁଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ସେ ଛନ୍ଦି ବା ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ 84 ଯୋନିରେ ବୁଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ମନେକର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଲା, ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା। ମନେକର ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲା, ରାମ ଜନ୍ମ ସେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା, ମଲାନି। ନ ମଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇଠି ଆସିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆମେ ଏଠି ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ପିଲା କାନ୍ଦନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା, ମାଆ ରୁଟି ବେଲୁଛି, ମେଞ୍ଚେରୁ ଅଟାକୁ ଗୁଳା କରିକିରି ପିଲାକୁ ଧରିଦେବ। ସେ ବସିକି ତାକୁ କହିଥିବ ତୁ କୁକୁର କର। ସେ ଛୋଟ ଗୁଳା ଅଟାକୁ ନେଇକିରି କୁକୁରଟି ତିଆରି କରିଦେଇ ମା ଦେଖ, ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏଥର ବିଲେଇ କର କହି ତା ସେ ରୁଟି ବେଲୁଥିବ, କାମରେ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ମୋବାଇଲ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ସୃଷ୍ଟି ତ କରିବା ଦୂର କଥା, ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛି, ଯାହାକି ଯାହାର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଛି ଆରମ୍ଭରୁ। ସେତେବେଳେ ମାଆମାନେ ଅଟା ଦେଉଥିଲେ, ମା ଅଟା ବେଲୁଥିଲେ, ରୁଟି ସେକୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ପିଲାକୁ କହୁଥାନ୍ତି ମାଛ କର। ସେ ତାକୁ ମାଛ ଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ନେଉଥିଲା, ମାନେ ମାଛ କେମିତି ସାଇଜ୍, କେମିତି ଦେଖିବାକୁ, ସେଇଭଳିଆ ସେ ମାଛ ଭଳିଆ କରିଦେଉଥିଲା। ଦେଖୁଥିଲା, ମା ମାଛ କରିଦେଲି ନା, ହଁ ଏ ମାଛକୁ ଭାଜିକି ଖାଇବା। ଆଉ ମାନେ ସେ ଜାଣିଛି ଏଇ ମାଛ ଅଟା ମାଛ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମାଛ ତାହେଲେ ଭାଜିକି ଖାଇବା। ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କର। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ଅଟାଟାକୁ ପୁଣି ସେ ମାଛକୁ, ମୋର ଟିକେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅଟା ଗୁଳାଟା ମା ଦେଇଥିବ, ଇଆଡ଼େ ତା କାମ ସେ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଟା ଗୁଳା ଦେହରେ ଗୁଳାକୁ ନେଇକିରି ସେ କେତେବେଳେ କୁକୁର କରୁଥିବ, କେତେବେଳେ ବିଲେଇ କରୁଥିବ, କେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ କରୁଥିବ, କେତେବେଳେ ସାପ କରିଦେଉଥିବ, କେତେବେଳେ ମାଛ କରିଦେଉଥିବ, କେତେବେଳେ ଘର କରିଦେଉଥିବ, କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି କରୁଥିବ। ତାମାନେ ପିଲା ଏଠି ପିଲାବେଳୁ କ'ଣ ଶିଖିଲା? କ୍ରିଏଟିଭ୍, ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ଶିଖିଲା। ଖାଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ନ, କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଜିନିଷଟା ତା ମେମୋରି ରିକଲ୍ କଲା, ଶିଖିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋସେସ୍। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଅଟାଟାକୁ ସେ ଯଦି ଘର ତିଆରି କରିଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛୁ ନା, ଆଉ ନ ଭାଙ୍ଗିକି କରୁଛୁ କି? ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ବୈଚିତ୍ରତା। ଆମକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବାନି। ନା ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବା, ନା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତ ଆମେ କେହି ଦେଖିନେ।
ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ନା ଆମ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବା, କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ରହିବନି। ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କଥା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟା ଗୁଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗାଡ଼ି କରିବ, ଗାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି କୁକୁର କରିବ, କୁକୁରକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ମାଛ କରିବ, ସେମିତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଯେମିତି ଅଟା ଗୁଳାଟା କିଛି ସମୟ କାମ କଲା ପରେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ, ଶୁଖିଯିବ ନା, ଆଗରେ ଖାଲି ହେଉଥିବ କି ହାରିଯାଏ। ସେମିତିକା ଆମେ ଏଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେବା। ସେଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା କେତେ ଯୋନି ନେବା ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଷ୍ଟ ଥିବ, ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଆମର ହଜାର ହଜାର କ'ଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ବିବରଣୀ ଏଇ ଆମର ଯେମିତି କ୍ଲାଉଡ଼ ଷ୍ଟୋରୀ ରହୁଛି ମୋବାଇଲରେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଇଥର ଯାହା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିରେ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ମା ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ପ୍ରକୃତି, ଏ ଯୋଡ଼ା ସମିଶ୍ରଣରେ ଭଗବାନ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଶ୍ର ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା, ଆମେ 10 ଜଣ ପରେ କ'ଣ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ପାଇଯିବା 10 ଜଣ ପରେ ଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା 100% ପାଇବ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ନାହିଁ, ଭୂତ ପ୍ରେତ 100% ବି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଁ, ଏଇଆ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଆ, ଆମେ ଯାହା ନ ଦେଖିଥାଉ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ, ଯାହା ନ ଦେଖିଥାଉ ତାକୁ ବେଶୀ ଡରୁ। ଆମେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ଦେଖିବ ଭୂତ ପ୍ରେତ ନାଁ ଅଛି, ତାମାନେ ଭୂତର ସତ୍ୟତା ଅଛି। ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଥିବାରୁ, ପିତୃ ଥିବାରୁ ଆମେ ପିତୃ ତର୍ପଣ କରୁଛେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛେ, ଏସବୁ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତ ଆଉ ପ୍ରେତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ବା ପିତୃ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯାହାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ କରୁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ତା ଅର୍ଥ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଛନ୍ଦିକି ଗୋଟେ ନେଉନୁ, ମାନେ ଆମ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଠି ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କାରଣ ଶରୀର ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକାର ଥିବାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରେନି, ଜାଣିପାରେନି ଯେ ମୋଟା ସେ ଛାଡ଼ୁନି, ସେ ଯାଉଛି ଏଇ ମୋର ଘର, ଏଇ ମୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ମୋ ପିଲା, ଇଏ ମୋ ବାପା ମା, ଏଇ ବାପା ମା ମରିଯାଇଥିବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା, ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ, ଆଉ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା, ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ଗନ୍ଧ, ଏଇ 5ଟା ଯାକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, କାରଣ ଶରୀରରେ ଥାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ କାରଣ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକରି ପ୍ରେତରୁ ପିତୃ ଆଡ଼ିକି ଗମନ କରନ୍ତି, ପିତୃରୁ ପୁଣି ଯୋନି ଆଡ଼ିକି ଗମନ କରନ୍ତି। ତାମାନେ ମୋ କହିବାକୁ ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜୋନିରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇମାନେ ସବୁ ଆମେ ମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲାଖିକରି ବା ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଆମର ଅସଙ୍ଗତା ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ତା ଦେହରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁନି, ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛେ ପଇସା ପାଇଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେଉଁ ସେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ କାମ କରିବେ, ପଇସା ଅଳ୍ପ ପଇସା ମିଳୁ, ଆପଣ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ, ତା ଦେହରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବାହାରିବ, ଆପଣ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, ସମାଜରେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ବି ବାହାରିବେ। ଆମ ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଏମିତି କାମରେ ଫସି ଯାଉଛେ, ଏମିତି ଚାକିରି କରୁଛେ, ବା ଏମିତି ବିଜନେସ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛେ, ଆମର ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ମାନେ ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ। ଆମର ଅସଙ୍ଗତା, ମାନେ ଅସଙ୍ଗତା ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି କାହିଁକି ବୁଝନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗ ଯେତେ ଆମେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଯିବା, ଚାहे ସେ ପରିବାର ବର୍ଗ ହେଉ, ମାଉସୀ ହେଉ, ପିଇସି ହେଉ, ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଜା ଆଈ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ପୂର୍ବର ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ଯିବା, ଇଆଡ଼େ ସ୍ମୃତି ପଶିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଅସଙ୍ଗତା, ମାନେ ଗୋଟେ ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁନି, ନିଃସଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଶବ୍ଦଟା। ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା, ତାକୁ ବି କହିବି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତା କରୁଛି, ମାନେ ଯେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ବୈରାଗୀ,
ସେ ସମସ୍ତଠୁ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ରହେ, ଜନ୍ମ ହେଇକି ବୋଧେ ଆଲର୍ଟ ହେଇକି ରହେ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସେ ଆଲର୍ଟ। ମାଆ କହିଲେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବି, ମାଆ କହିଲା ପିଲାଟା ତୁ କ'ଣ ନେବୁ, ମୁଁ ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ତପସ୍ୟା କରି ପାଇଛି, ବାପକୁ ହରେଇକି ତତେ ପାଇଲି, ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବୁ। 8 ବର୍ଷରେ କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ଧଇଲା, କହିଲା ମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଦେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଦେଲେ ମଲେ ବି ମୁକ୍ତି, ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ବଞ୍ଚିଗଲେ ତ ବଞ୍ଚିଯିବି ନା। ମା କହିଲା ମରିବ କାହିଁକି, ବଞ୍ଚିଯାଉ ପଛକେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯା। ତା କୁମ୍ଭୀର ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ଦେବ ଗଲେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା 8 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଗୋଟେ ଘଟ ଥୋଇଦେଲେ, କହିଲେ ଗଙ୍ଗାର ପାଣି ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଢାଳ ଭିତରେ ସେ ଗଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଗଡ଼ୁ ଧରନ୍ତି ସେ ଋଷି, ସେ ସବୁ ତ ଗଙ୍ଗାର ପାଣି ତା ଦେହରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ସେ ଋଷି ନାହିଁ ତୁ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବୁ। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। 16 ବର୍ଷ ବେଳେ କଳ୍ପତରୁ ସମାଧି ନେଇଗଲେ, ମାନେ ବୟସ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ସେ। କଳ୍ପତରୁ ସମାଧି 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ଜ୍ଞାନ, ଅସମ୍ପର୍କ ଜ୍ଞାନ, କଳ୍ପ ନିର୍ବିକଳ୍ପ। ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ନେଇଗଲେ, ମାନେ ଆଉ ଫେରିବା କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ସରିନି, ତେଣୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ଏ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସମାଜକୁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫେରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏମାନେ ଏଇସବୁ ଫେରି ଆସିକି ଯେଉଁ ସେ ଗୁରୁ ହେବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର କରୁଣା, ତାଙ୍କ ଦୟା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି କାମ ରହିଯାଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ ଗୁରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ହେବାଟା ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେଟା ଦୟାର ଭାବ, ମାନେ କରୁଣା ଭାବ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବ କେଉଁ ଗୁରୁ ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ, ସିଏ ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତରେ ନିଜ ତପସ୍ୟା କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେ ତ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଆଗତ ଗୁରୁ କି ନଥିଲେ, ପଛେ ସେ ଯୋଡ଼େ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ କି। ତ ସିଏ ଦେଖିଲା ସଦାବେଳେ ଯୋଗମୁଦ୍ରା ରହନ୍ତି, ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆମ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କରିଦେଲେ। ଜୈନ ମହାବୀରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ 24 ଜୈନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୈନ ମହାବୀର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲେ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ କରିଦେଲେ। ଜୈନ ଜିନ୍ରୁ ଜୈନ, ଜୈନ ମାନେ ଆତ୍ମା। ମୁଁ କହିବି ଯେ ସମୟ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଜିନ୍ ମାନେ ଆତ୍ମା, ସେ ଜିନ୍କୁ ନେଇକରି ଜୈନ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଶରୀରକୁ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଶରୀରର ଉଲ୍ଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେମାନେ ତ ପାର୍ଟିସନ୍, ଦିଗାମ୍ବର ଶ୍ଵେତାମ୍ବର। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସନ୍, ହୀନଯାନ ମହାଯାନ। ଏସବୁ ଆମର ମାନେ ଆମ କଳ୍ପିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା। ସେମାନେ ମନେକର ମୁଁ ଏଇନେ ମୋ ଜିନିଷକୁ, ମୋର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନକୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତାମାନେ ମୁଁ ମଲା ପରେ, ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ, ମରନ୍ତିନି ତ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ, ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ତମମାନେ ସବୁ କହିବେ ବଡ଼ପଣା ଧର୍ମ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ହୁଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୋଟେ ଜୋନି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋନି, ତାମାନେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ଲାଖି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ସେ ବଢ଼ିବ, ଯିବ। ବୃକ୍ଷ ବି ସେଇଆ, ବୃକ୍ଷ ବି ସେଇଆ। ଆମେ ବୃକ୍ଷରେ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଆମେ ମାଟିରେ ପୋତିଦେବା, ଆମେ ତା ଭିତରେ ବସି ଦେଖୁଛେ କେମିତି ପତ୍ର ବାହାରୁଛି, ଦେଖିପାରିବାନି। ରାତିରେ ଗଛ ପାଖରେ ଜଗିକି ବସୁନ, କେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଫୁଲ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଫୁଟିବାଟା, ସେମିତି ଜୋର ହେଲା, ଆସ୍ତେ 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 ମେଲେଇକି ଗଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇକି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲି, କହିଲି କେମିତି ଫୁଟୁ ଦେଖିବା, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି କଢ଼ ଧରିବା, ଫଳ ଧରିବା, ଫଳ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ତେଣୁ ଫୁଲ ହେବା, ତାହା ପ୍ରକୃତି ତା ଭିତରେ କରିଚାଲେ ଆମର ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଫଳ ଫଳିଲା ପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଆମେ ତାକୁ ଆଣୁଛେ। ତେଣୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। এই যে অদৃশ্য শক্তি কাম করছে তাকে চিৎ শক্তি কহନ୍ତି। ଚେତନା ଶକ୍ତି, ବୃକ୍ଷର ଚେତନା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ତମେ ବୃକ୍ଷକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସେ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିବ ତମକୁ କେତେ ଫଳ ଦେବ ଦେଖିବ, କେତେ ଫୁଲ ଦେବ ଦେଖିବ। ଥରେ ଭଲ ପାଇ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗଛ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଗଛ ଛିଚା କରି କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଅ, ତାପରେ ଦେଖିବ ଏ ଗଛ ଯେମିତି ତମକୁ ଫୁଲ ପାଣି ଏକା ଦେବ, ସବୁ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ଯେମିତି ଫୁଲ ଫଳ ଦେବ, ସେ ଗଛ ସେମିତି ଫୁଲ ଫଳ ଦେବନି, ବରଂ ଆହୁରି ଶୁଖିକି ତାକୁ କହିଲେ ମରିଯିବ।
ତେଣୁ ଏଇଠି ମରିବା ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ ଶୀଘ୍ର ମରିକିରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜନ୍ମ ନେଇଯାଏ, ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ମନେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମରିଲା ବେଳୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ହୁଏ, ସେ ସେଇ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତିଟାକୁ ଭୁଲି ବି ଯାଏ। ସିଏ ଭୁଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିରେ, ଇଥରରେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାର ସିଏ ଭୁଲିବାନି। ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କହୁଛି ସେ ଶବ୍ଦ ଷ୍ଟୋର ହେଇ ରହିଛି। ପୁଣି ଯଦି ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ତାହେଲେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ହୁଏତ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ। ଆର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି। ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ ଏବେ ମାରେ ତା 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖେ ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ୍, ସେ ଡାଇଲଗ୍ ମରା ହୁଏ। ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଡାଇଲଗ୍। ତାମାନେ ଇଥର ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଏ। ଆଗ ଏଠି ଆଣେ, ଇଏ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ନ ଧରିଲି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିସିଭ୍ ଦେଲା, ତାକୁ ସେ ରିସିଭ୍ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଇଥର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଲା ପରେ ଶୀଘ୍ର ବିନା କଷ୍ଟ ପାଇକି ଲୋକ ମରିଗଲା, ତାକୁ ଜନ୍ମ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସ୍ମୃତି ଥାଏ। ସେ ଏଭଳି ପିଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି, ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର, ପୂର୍ବର ଇଚ୍ଛା, ସେ ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମର ଜନ୍ମ ନିଏ। ଆଉ ସେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ତାର ପୂର୍ବର ଏଇ ସ୍ମୃତି ଯୋଗୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଜାତି ସ୍ମର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଛୋଟ ବେଳୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନାଁ କରିଯାଆନ୍ତି। ତାମାନେ ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମକୁ କେତେ ସେ ସାଧନା ଥିବ, କେତେ ସଂସ୍କାର ଥିବ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସଂସ୍କାର ଥିବ ସେ ବିଷୟରେ ନାଁ କରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କୁହାଯିବ। ଆରେ ସେମାନେ ସିଏ ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମ ଅର୍ଜିଛି, ଫଳ ପାଇନି, ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ଫଳଟା ଏବେ ପାଉଛି। ଏଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ଈର୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଚ୍ଛାର୍ଯ୍ୟ, ମଦ ମାଚ୍ଛାର୍ଯ୍ୟ, ମଦଲାହମ, এই হিংসা ইর্ষা ମାଚ୍ଛାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମୂର୍ଖ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯିବ, ଅଜ୍ଞାନତା। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ମାନେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆମର ଯାହା ଏଇ ଜନ୍ମ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଉଡ଼ିଯାଏ, ସବୁ ଉଠିଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେଠି ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ବା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବା, ନିଃସଙ୍ଗ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୁତି ଯୋଡ଼ା ଯାକ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ରହିବ, ଭଲ ରହିବ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ହୁଏତ ଆମେ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି କହିପାରିବାନି, ଆମ ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇ ଆସିବ। ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେୟା ହିଁ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଠାରୁ ଦୂରେଇବା, ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କାଟିଦିଅ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନେଇ ଚଳ, କିନ୍ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନି। ଗୋଟେ ହଂସ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ, ହଂସ ଛୁଆ, ସେ ତ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ପାଣି ଯିବ, ପହଁରିବ। ତାକୁ ହଂସକୁ ପହଁରା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େନି। ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଡିମ୍ବ ଫୁଟିଲା, ସେ ସିଧା ପାଣି ଭିତରୁ ଗଲା। କେମିତିକା? ପୁଣି ପାଣି ଭିତରୁ ଯିବ ଗଲେ ସେତିକି ନୁହଁ, ପାଣି ଭିତରୁ ଯିବା ପରେ ତା ବଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଅଏଲ୍ ସେ ପକାଇବ, ଯେଉଁ ତେଲଟା କି ତାକୁ ପାଣି ଛୁଇଁବନି। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପହଁରୁଥିବ ବୁଡ଼ିକିରି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତା ଦେହରେ ଲାଗୁନଥିବ। ଏଇ ହଂସ ଭଳି ରହନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ। ସଂସାର ଥିବ, ଘର ଥିବ, ଦ୍ୱାର ଥିବ, ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ସବୁ ଥିବ, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ସାଧୁ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ସେ ନିଜେ ତା ପୁଅ ମଲାବେଳେ କାନ୍ଦିଲା। ଲୋକ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଲୋକ ଆଉ ରହିଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ନିଜେ ପୁଅ ମଲାବେଳକୁ କାନ୍ଦୁଛି ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକିରି। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ନିଜେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ସଂସ୍କାର କରିକି ଆଣିବି। ଯଦି ବାପ ଅଛି, ପୁଅର ସଂସ୍କାର ସେମିତି ବେଶୀ ହୁଏନି, ତାକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଏ, ଛୋଟ ପିଲାଟା ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ନିଜେ ଗଲା, ନିଜେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିଲା। ବାଟରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ତ କେହି ଯିବେନି। ବାଟରେ ତାକୁ ତା ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମେ ତ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ବୁଝାଅ, ନିଜର ପୁଅ ମରିଲା ବେଳେ କେମିତି କାନ୍ଦିଲ? ମାନେ ସେ ଉପହାସ କରି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରାୟ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ଯଦି ମୁଁ ନ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେମାନେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେସବୁ ଲୋକ କଥା କେମିତି ଏପଟେ ମୋ ପୁଅଟା ମରିଯାଉ, ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି।
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ମିଛ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋତେ ଜଣେ ଏବେ କିଏ କହୁଥିଲା ମିଛ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ ମିଛର ଦୁନିଆ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସତକୁ ଯେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ, ମିଛକୁ ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ। କୃଷ୍ଣ ସତ ବି କହନ୍ତି, ମିଛ ବି କହନ୍ତି। କହିଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି, ପୁଣି କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଲୋକ ଉପରେ ତୁମେ ଏମିତି ଯାଅନି ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଭଳି ଲୋକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଧୋକା ଦେବ, ସେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ସେ ସାଇଟ୍ ହେବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ ମିଛ ଗୁଡ଼ାକ ସମାନ। ଯାହାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସମାନ, ତାର ସତ ମିଛର ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିছে, ଅଭିନୟ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିছে ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ଏଇଟା ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଧାହସ୍ତ କାଟିଦିଅ, ତାହା ସେ ପାପ ହଉ ପଛକେ। ଯେଉଁଠି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଖାଣ୍ଡବନ ଦହନ କର, ସାପମାନେ ମଲେ। ସେଇଠୁ କାଳକୂଟ ନାଗ ଆସିକି ରହିଲା, ଶରଣ ନେଲା କର୍ଣ୍ଣର ନା। ତକ୍ଷକ ବି ସେଇଠୁ ଆସିଲା ନା, ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଖାଣ୍ଡବ ଦହନ କଲା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ବି ଦହନ କଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଶତ୍ରୁ ବାହାରିଲା। ଅବଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ସେ ପଛ କଥା। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଆଉ ଭାଗବତ ଏଇ ଯୋଡ଼ା ଯାକରେ ଆପଣ ଜଡ଼ ଭରତ କଥା ପାଇବେ। ଆଉ ଜଡ଼ ଭରତ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଛି, ଦେହିନୋସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତିର୍ ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟତି। ଧୀର ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଗବତରୁ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭରତ ଚରିତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଭରତ ଚରିତ୍ର ସେଠି ଶୁଣିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିକି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କହିଲା ଯେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ସଜାଗ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଗୁଣକୁ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଃସଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବନ୍ଧୁ ହେଉ, ବାନ୍ଧବ ହେଉ, ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ। ଭାଗବତର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ, ସେଟା ଅଷ୍ଟମରେ ଭରତ ଚରିତ୍ର। ଗଣ୍ଡୁ ନଦୀ କୂଳରେ, ସେ ଗଣ୍ଡୁ ନଦୀ କୂଳରୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଆସେ। ଆଉ ସେ ଗଣ୍ଡୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଆସେ, ସେ ଗଣ୍ଡୁ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ବାକ ବିଲିଆ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଥାଏ। ସେ ଚକ୍ର ଥରେ ସବୁ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଥାଏ। ଆମର ବି ଗୋଟେ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏମିତି ଗେଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଏମିତି ଥାଏ, ଏମିତି ବୁଲିକି ନାଭି ଭଳିଆ ଥିବ, ତା ନାଇଁ ଥାଏ, ତାପରେ ଗୋଲ ହେଇଥିବ, ତାର ଚକ୍ର ନାରାୟଣ କୁହାଯାଏ। ସେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲି ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମ, ସେଇ କୂଳରେ ବସିକିରି ଭରତ ରଜା, ଯାହା ନାଁରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ, ଯେଉଁ ଭରତ ରଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ହେଇଛି, ସେ ବସିକିରି ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଓଁକାର ଧ୍ୱନି, ପ୍ରଣବ ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରେ ପାଣି ଆରପଟ କୂଳରେ ଜଣେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମୃଗଟିଏ ଆସିଛି। ସିଂହଟିଏ ଗର୍ଜନ କରିକି ତା ଟିକେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ କଲବଲ ସେ ଗର୍ଭିଣୀ, ସେ ମୃଗୁଣୀଟି ପାଣି ଭିତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କଲବଲ ହେଇକିରି ତା ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ କ'ଣ ପହଁରି ପଳେଇ ସିନା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟି ଯାଇକିରି ସେ ପ୍ରଣବ ଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ଛୁଆଟା ଭାସି ଆସୁଛି। ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ମୃଗୁଣୀ ହାଲିଆ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ମରିଗଲା। ମାଆଟି ମରିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଛୋଟ ମୃଗଟିକି ସେ ରଖିଲେ। ଯେଉଁ ଭରତ ରଜା, ତାଙ୍କର 4 ପୁଅ ଥିଲେ, 4 ପୁଅକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ରଜାମାନେ ସେୟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜଧର୍ମ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ କାମ ଥିଲା ଆମର। ଆମ 4 ଆଶ୍ରମ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ। ଏଇ 4 ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ନେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ। ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ
ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ ସରିଲା, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଗୃହକର୍ମ କରୁ, ମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ସଂସାର ଘର ଗଢ଼ିବା, ଯାହା କିଛି ହେଲା କରିଗଲେ। ପୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କୁହାହେଉଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଯାହା କରୁ, କଲ୍ୟାଣ ସମାଜ ପାଇଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁ, ସନ୍ତାନଟା ଆମର ତ ନୁହେଁ ନା, ସେ ସମାଜର, ସେ ଦେଶର। ଯଦି ସବୁ ଲୋକ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶଭକ୍ତ ପିଲା ହେଇକି ବାହାରନ୍ତେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛେ, ସେ ପିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରି ତା ଘର ଦ୍ୱାର କଲା ଆମେ ଚାଲିଯିବା, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ପାଇଁ ଜନ୍ମ କରିନେ। ଆମ ପାଇଁ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ ତ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଥାଆନ୍ତେ, ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ସେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ସେମାନେ କାହାର ହେବେ? ଦେଶର, ସମାଜର। ତେଣୁ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରୁ। ଗୋଡ଼ ହାତ ଅବଶ ହୋଇ ଆସେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଶୀତଳି ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁ, ଏକାନ୍ତରେ ଯାଇ ନିଜର ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରୁ। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନାକ ପୁଡ଼ା ନାହିଁ, ମାନେ ବାହ୍ୟ ଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ, ଯୋଗମଗ୍ନ ସିଏ, ନିଜ ଭିତରେ ଭିତରେ ସୁଷୁମ୍ନାରେ ଗତି କରୁଥିବା ସେଇ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅଚଳ ମହାମେରୁ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ସବୁତକ ଅଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି ନାକ କାନ ସବୁ ସେଥିରେ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଅଛି ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପେଟଟା, ତାଙ୍କ ପେଟ ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଖିଆରେ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ବୋଲିକା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ସେ ଶରୀରଟାକୁ କାଢ଼ିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେମିତି ବିକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ଚମଡ଼ାଟା ଅଛି ଚମଡ଼ାଟାକୁ କାଢ଼ିଦେ, ତା ଯେ ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ସମସ୍ତେ ତୁ ଘୃଣା ଭାବରେ ଆସିବ। ଚମଡ଼ା କାଢ଼ିଲେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଦେଖାଯିବ, ରକ୍ତ ପୁଜ ମାଂସ ସବୁ ଦେଖାଯିବ, ଲୋକ ବାନ୍ତି କରିଦେବ। ଯେଉଁ ଶରୀର ସବୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ଆଜି ସେଇ ଶରୀର ସେ ସବୁ ବିକର୍ଷଣ କରି ଆରମ୍ଭ ଦେବ, ମାନେ ତାକୁ ଆଡ଼ିକି ହନିବନି ଯଦିଆ ଦେଖାନା ମତେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଫୋଟୋ ଯଦି ଦେଇଥିବ, ଲୋକଟା ଜଳି ଯାଇଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବିକୃତ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ବିକାର, ଘୃଣା, ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିକାର। ବିକାର ଇଟ୍ସ ଗୋଟେ ଦୋଷ, ମନର ଦୋଷ, ସଂସ୍କାରର ଦୋଷ। ତେଣୁ ବିକାରକୁ ଦୂର କର। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ରସଳ, ମାନେ ଯାହାକୁ ରସ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ତାକୁ ଘୋଡ଼ି ପିନ୍ଧାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଯଦି ସେଇଟା କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ, ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଘଷା ପଟା, ମାନେ ଘଷା ପିଠା ସେଇଟା, ସେ ଯେଉଁ ଧଳା କଣା ଲାଗିଥାଏ, ତା ଦେହରେ ଏମିତି ଅକ୍ଷାସ ଦାର୍ଘ୍ୟ ଭଳିଆ ସବୁ ଗୋଟେ ସୂତା ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଅକ୍ଷାସ ଦାର୍ଘ୍ୟ ଭଳିଆ, ପୃଥିବୀ ପିଣ୍ଡ ଭଳିଆ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସିଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପତି ହେଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାକୁ କିଏ ଦେଖିବ? ଏତେ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କେତେ କେତେ ହାତ, ସହସ୍ର ଅସଂଖ୍ୟ ହାତରେ ସେ କେତେ କେତେ କାମ କୋଉଠି କ'ଣ କରିଦେଉଛି। ଆଖି ହନେଇଛି, ଆଖି ପଲକ ପଡ଼ୁନି, ଏଠି କ'ଣ କାମ କଲାଣି, କେଉଁ ଗ୍ରହ କେତେ ବୁଲିବ ନିଜ ଚାରିପଟେ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୌରଜଗତଟା ପୁଣି ସୌରଜଗତ ନେଇକରି ଗୋଟେ ନିହାରୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବ। ଏମିତି କିଏ କେତେ କେତେ କେଉଁ ନିହାରିକା ଫେରେ କେତେ ସୃଷ୍ଟି, କେତେ କେତେ ହାତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିପାରେ, ଖାଲି ସିମ୍ବଲ କରିଦେଉ, ଦେଖାଦେଲା ଦେଖ ଖାଲି ସିମ୍ବଲ ଏଇ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତମର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପଥି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ତା ଥୁଆ ସବୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଖାଲି ଦେଖାଯାଏନି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଘୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି, ଗାଧାନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ କଢ଼ାଯାଏ, ପୁଣି ସିଂହାରୀ ମାନେ ଏପଟୁ ହନେଇବେନି, କାଳେ ଦେଖାଯିବ ବୋଲିଆ ତାଙ୍କ ଉଲଗ୍ନ ବସ୍ତ୍ରକେ ଦେଖିଦେବେ। ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଉଲଗ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ଆମେ ସେଟା ମାନବ ନୀଳା ଅନୁସାରେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା। ମାନବ ନୀଳା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବାନି। ତେଣୁ ଏମିତି ସେମାନେ ସିଂହାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତିନି, ଏମିତି ଇଆଡ଼ିକି ମୁହଁ କରିକି ଏମିତି କରି ପକାନ୍ତି ସେଟାକୁ କଣ୍ଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପକ୍କା ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତ ଭଲ ଦେଖ ନଈକିରି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ଆଉ ତାହେଲେ ସେଇ ମୃଗଟିକି ଆଣିଲେ। ସେ ମୃଗୁଣୀଟି ଥିଲା କୁଷ୍ଠସାର ମୃଗୁଣୀ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କୁଷ୍ଠସାର ମୃଗୁଣୀର ନାଭିରୁ କସ୍ତୁରୀ ବାହାରେ, ସେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବେ।
ତା ନାଇ ପାଖରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଆମ ମନ୍ଦିରରେ କସ୍ତୁରୀ ବି ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୃଗୁଣୀକି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ, କାରଣ କସ୍ତୁରୀ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ। ଏତିକି ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତମ ମାନେ ଜନ୍ମର ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେବ। କସ୍ତୁରୀ ଭଳିଆ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ କିଏ ଭଲ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ କସ୍ତୁରୀକି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଉଚିତ, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗୁଣୀକି ମୃଗକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଯଦି କୌଣସି ଭୂମିରେ ଚରୁଥିବେ, ବୁଲୁଥିବେ, ଶୋଉଥିବେ, ସେ ଜାଗା ଏତେ ପବିତ୍ର, ସେ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ କଲେ କାମନା ହଉ କି ନିଷ୍କାମ ହଉ, ଯଜ୍ଞ ସଫଳ ହିଁ ସଫଳ। କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗୁଣୀ ସେଇ ପିଲାଟିକି ଆଣିକି ରଖିଲେ। ସେ ରଖିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିଗଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଥିଲା, ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ନିତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଏସବୁ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲା। ସେ ଯଦି ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଥିଲେ, ସେ ଯାଇକରି ମୁଣ୍ଡରେ ସିଂହରେ ଏମିତି କରିବ, ମାନେ ଉଠେଇଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରିଦେବ। ଆଉ ମୃଗୁଣୀ ଦୁଃଖ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଜନ୍ମ କରୁଥିବା 4ଟା ଯାକ ପିଲାକୁ 4 ଭାଗ ରାଜ୍ୟ କରିକିରି ରାଜାଭିଷେକ କରିକି ବସେଇ ଦେଇ ଯେଉଁ ରଜା ଜନ୍ମିତ ପିଲାକୁ ତ୍ୟାଗ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମୃଗର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ମୃଗ ଛୁଆଟାକୁ ଏତେ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ସତେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଉ ମା। ଯଦି ଟିକେ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାତ ହୁଏ, କି ମାରିଦେଲା କି ଖାଇଦେଲା, କି ପୁଣି ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ମୋ ମୃଗୁଣୀଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ଜପ, ତପ ସବୁ ପଳିଲା। କେମିତି ସେ ଖାଇବ, କେମିତି ସେ ପିଇବ, 24 ଘଣ୍ଟା ତାରି ଚିନ୍ତା ରହିଲା। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଦିନେ ମୃଗ ତ 10-12 ବର୍ଷ ମରିଯିବ। ମୃଗ ତ ମରିଗଲା, ମୃଗକୁ ଝୁରିକିରି ଇଏ ବି ମରିଗଲେ। କିଏ? ରଜା ଭରତ, ରାଜର୍ଷି ଭରତ। ରଜା ତ କହିବାନି, ରାଜର୍ଷି ଭରତ ମରିଗଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୃଗକୁ ଝୁରିକିରି ମଲେ, ସେ ଯାଇକି ମୃଗ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏତେ ମହାନ ରଜା ଥିଲେ ଯେ ସେ ଏତେ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ, ତା ତପସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଠି ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବେନି। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାଧନା ହେଇପାରିନି ମୋର, କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସାଧନା ବି କରୁଥିଲି, ଯୋଗାଭ୍ୟାସରେ କରୁଥିଲି, ସେଥିରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଜାଣିପାରୁଥିଲି, ମୋ ଭିତରେ ବିକାରଟା ନେଉନଥିଲା। 20-25 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆରାମସେ କରୁଥିଲି, ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୋର ବିକାର ଆସୁଛି କେମିତିଆ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ, କାରଣ ସେ 20-25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ଲାଷ୍ଟିଂ କଲା। ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋର ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟ ଆଉ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଭ୍ୟାସ ରହୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ସେ କେବେ ହେବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଯାହା ଭଗବାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁଆଡ଼େ ନେଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଯିବା କଥା। ଆଉ ମୋର ବୋଲି କିଛି କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ମୋର ହେଇକି ନାହିଁ, କହିବି କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ମୃଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ମୃଗ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ଅଛି। ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡିକ ନଦୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଶାଳଗ୍ରାମ, ସେ ଶାଳ ଗ୍ରାମକୁ ପଳେଇଲେ। ତାକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆଟାକୁ, ସ୍ଥାନଟାକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ବି କୁହାଯାଏ। ସେଇଠି ସେ ପଳେଇଲେ। ଅଙ୍ଗିରା ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥାଏ, ସେଇଠି ସେ ବୁଲିକିରି ଋଷିମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିକିରି ତାଙ୍କର ସେ ଏଇ ଶୁଖିଲା ତୃଣ, ମାନେ ଖାଲି ମରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା, ଶୁଖିଲା ତୃଣ, ଶୁଖିଲା ଫୁଲ, ଶୁଖିଲା ଘାସ, ଶୁଖିଲା ଡାଳ ପତ୍ର, ଏସବୁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ପତଳା ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ତାଙ୍କ ଦେହ ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ତେଣୁ ଗଣ୍ଡିକ ନଦୀରେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶ ବୁଡ଼େଇକିରି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶ ଉପରୁ ରଖିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ବାସୁଦେବ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତରେ। ବାସୁଦେବ ଚିନ୍ତନରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା। ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯିବା ପରେ ତାପରେ ଆସିଲା ସେ ଭାଗବତର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ଜନ୍ମ ହେଲେ।
ସେ ଅଙ୍ଗିରସ ଗୋତ୍ରୀ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତାଙ୍କର 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଚାରିଟା ପୁଅ ଥିଲେ। ସେ ବି ସବୁ ଭଲ ଗୁଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପିତା ଯିଏ ଇଏ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜାଁଳା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭରତ ରାଜା ରାଜର୍ଷି ଭରତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ କନ୍ୟାଟିଏ। ପ୍ରଥମ ମାଆର ଯେଉଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ଝିଅ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ବି ସମ ଦମ ତପସ୍ୟା ସ୍ୱାଧା ଈଶ୍ୱର ପରିଧାନ ତ୍ୟାଗ ଅତି ସେବା ବିନୟ ବିଦ୍ୟା ମାନେ କର୍ମ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ତିତିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ପାଇଁ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସମାନ, ଯାହା ପାଖରେ ମାନ ଅପମାନ ସମାନ, ସେ ତିତିକ୍ଷା। ତାପରେ ବିଷୟ ବିଦ୍ୟା ମାନେ କର୍ମ ବିଦ୍ୟା ମାନେ କୂଳ ଧର୍ମ ଅଲଗା ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଲଗା ଆସିଯିବନି ଏନି କହିବି। ଅନୁସୂୟା ମାନେ ଯେ ଅନ୍ୟର ଗୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷ ଦେଖେ ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁସୂୟା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଧର୍ମ ପାଳନରେ ଆନନ୍ଦ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା, ଧର୍ମ ପାଳନରେ ଆନନ୍ଦ। ଏଇ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ, କର୍ମକାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଯଦି ବା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଥିଲା, ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସାନ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଯେଉଁ ଭରତ, ଇଏ ତା ନାଇଁ ଭରତ ରହିଥିଲା, ସିଏ ବି ପଢ଼ୁନଥିଲା ଜମା, ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପିତା। ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ପିଲା ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ତାର ଜନ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଯଦି ଗାୟତ୍ରୀ ଶିଖେଇବେ, ତ୍ରିପଦା ଗାୟତ୍ରୀ ବ୍ୟାହୁତି ସେ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି। ଯଦି କହିବେ ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେବେ, ମାନେ ଜାଣିକିରି ଭୁଲ କହିଦିଅନ୍ତି। ତା ନୁହେଁ କୁହନ୍ତୁନି। କାଳେ ଯଦି ମୁଁ କହିଦେବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଜି ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପଢ଼ିବେ, କାଲି କର୍ମକାଣ୍ଡି ଶିଖେଇବେ, କାଲି ବେଦ ପଢ଼ିବେ, ପୁରାଣ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଏଇ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ କାଲି ତାପରେ ନେଇକରି ସିଏ ମୋତେ ଯେମିତି ଯଜମାନ ଘରେ ନେଇକି ପୁରୋହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ନେଇକି ପୁରୋହିତ କାମ କରିବେ। ମୁଁ ସେଠୁ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେବି, ପୁଣି ପୁରୋହିତ କାମ କରିବି, ତାପରେ ପେଟ ବସିବି। ସେମିତି ହେଇକି ତାଙ୍କ ମୋ ପିତା ଚାଲିଗଲେ, ମାତା ବି ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ପାଗଳା ପିଲାଟେ, ଇଏ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି କହିବେ ଭୁର କଲେ ସେ ଗୋଟେ ବିକୃତ ଭଳିଆ କହିଦେବେ, ଭୁ କହୁଥିବେ, ଜାଣିବେ ତ ଭିତରୁ ଗଲେ ଆରେ ଏଇଟା ଜଡ଼ଟେ ଗୋଟେ ରେ, ଜଡ଼ ମାନେ ଆସିଲା ମୂର୍ଖ, ତାର ବିଦ୍ୟା ହେବନି, ଯାହା ହେଉଛି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ କରୁ। ସେ ଜାଣିକିରି କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିକିରି କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବାପା ମଧ୍ୟ କହିକି ଗଲା ତା ବଡ଼ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ଏ ପିଲାଟା ତ ପାଗଳା ପିଲାଟେ, ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିନ ଗୋଟେ ଦେଉଥିବ। ସେମାନେ ବି ତାକୁ ଦେଉଥିଲେ। କିଏ କ'ଣ ଦେବେ, ଯେ କ'ଣ କରିବେ। ସେମାନେ ବିବାହ ହେଇକି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ଭେଣ୍ଡା ପିଇଛି, ଇଏ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମଜବୁତିଆ ଶରୀର ଆଙ୍କର, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆଟିଏ, ହାତ ଗୋଡ଼ ନେଇ ଖଣ୍ଡିଆଟିଏ, ଇଏ ଆକୁ ତମେ ଖାଇବା ପିଇ ଦେଇକି ଦେବାରୁ ସେ ଗେଲ ବସରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ କାମ ଲଗାଅ। ନା ହଁ, ଭାଇମାନେ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ କାମ ତ କିଛି କରିବା ଦରକାର, ଇଏ ତ କିଛି କର୍ମକ୍ରମାଣି ଶିଖିଲାନି। ସେ ସବୁ କର୍ମାଣି ଧୁରନ୍ଧର, ତାଙ୍କର ଜୟ ଗାନ ହୁଏ। ସେ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି କର୍ମକ୍ରମାଣି କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ହରି ବୋଲ ବାହ କରନ୍ତି। ତାକୁ କହନ୍ତି କି କୁଳାଙ୍ଗାର ପିଲା ଜନ୍ମ କଲାରେ ଇଏ ବାପ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା, ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଜନ୍ମ କରିଛି। ତାଙ୍କର ତ ତେଜ ବ୍ରହ୍ମତେଜଟାକୁ ମାଟିରେ ଫାଟିରେ ଗଡ଼ି ଗାଧୁଆ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେ ପାଧୁଆ ନାହିଁ, ତେଲ ଠିକ୍ ସେ ଲଗେଇବା ନାହିଁ, ସେ ପଇତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ପଇତା ମଳି କୁଚୁକୁଟେଇ ଥିବ, ତା ଦେହରେ ମେଚେ ତଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବେ, ସେ ତଳର ମାଟି ଧୂଳି ନେସି ହେଇଥିବ, ପାଗଳା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ଆକୁ ବ୍ରହ୍ମତେଜ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଇଏ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପାଗଳା ଭଳିଆ।
କହିଲେ କି କୁଳାଙ୍ଗଟାକୁ ଜନ୍ମ କଲାରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଛି ଛି କରୁଥାନ୍ତି। ଆଙ୍କର ତ ଫରକ ନାହିଁ, ଯିଏ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ। ବାପର ସବୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ସିନା ଥିଲା, ବାପ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପାଳନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ଏଇ ତ ଧର୍ମ ପାଳନର ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହଁ, ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ, ଇଏ ତ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବା ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏଇଭଳି ରଖିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଗଳା। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ନେଲେ ଚାଷ ଜମିକି, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେ। ଯଦି କହିବେ ଖୋଳ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଖୋଳଉଥିବ, ଆରେ ଜମିଟାକୁ ଖୋଳି ସାଇଜ୍ କର, ଖାଲଟି ବସି ଖାଲ ସାଇଜ୍ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲ କରିଦେଇଥିବ। ନା ଆଉ ତ ହେବନି। ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ବସେଇଲେ ଜଗେଇଲେ, ବିହନ ସବୁ ଜଗ କାଳେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖାଇଦେବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ଜଗି ପାରିବନି। ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖାଉଥିବେ, ସେ ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିବେ, ଆହା କି ଭଗବାନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଶୁପକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇ ଆସିକିରି ସବୁ ଶସ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଖାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏମାନେ। ଶସ୍ୟ ବୁଣିବ କିଏ, ଶସ୍ୟ ଖାଇବ କିଏ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ବୁଣିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବୁଣିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ବା ଏ କି ଭଗବାନଙ୍କର କି ବିଚିତ୍ର ନୀଳା। ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ କହିଲେ କ'ଣ ତୁ କାହାକୁ ଜଗିଛୁ? ନା ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କି। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛି। ନାଇଁ, ଆରେ ଦେଖିବା କଥା ଜଗିବୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ଉନି, ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ଖାଇଦେଲାଣି ଯା। ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବୁ, ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ? ଆରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଗିବୁ, କାଳେ ଖାଇଦେବେ। ନା ମୁଁ ସେ କଥା ତ କହିନ, ମୋତେ କହିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମାନେ ସେ ଜାଣିକିରି ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଏମିତି ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାସି ଗନ୍ଧିଆ ଆମ୍ବିଳା ତୋରାଣି ସବୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଅମୃତ ଭାବିକିରି। ସେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ନା ଶୀତ ଅଛି ନା ଗରମ ଅଛି। ଯେ 14 ଶ୍ଲୋକରେ ଯେମିତି ଯୋଉଟା ଲେଖିଲା, ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦା। ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଦେଶ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଗାଈ ଦେଖିଥିବେ, ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଷଣ୍ଢମାନେ ସବୁ ଶୀତରେ ତା ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିଥିବେ। ଶୀତ ହଉ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ରୁମ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିବ, ବସି ପଡ଼ିଥିବେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକରି କେଉଁଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ରଖିଦେଇଥିବେ, ବର୍ଷା ପାଣି ଭେଜୁଥିବେ। ସେମିତିକା ଗାଁର ଷଣ୍ଢ ଭଳି ସେ ଗୋଟେ ଜୀବ ଭଳି, କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳି ସେ ବିଲେଇ ଦେଲେ ଘର ପଶିଯିବ, କୁକୁର ଗୋଟେ ରହିଯିବ, ଷଣ୍ଢ ବୁଲୁଥିବ ଦାଣ୍ଡରେ ନା। ଭରତଙ୍କର ଜଡ଼ ଭରତ, ତାକୁ ଜଡ଼ ଭରତ ନାଁ ହେଇଥାଏ। ସେ ଯାଇ ସେମିତି, ଜଡ଼ ତ ମୂର୍ଖ ଭରତ, କଥା ବେଶୀ ବି କୁହନ୍ତିନି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କୁହନ୍ତିନି, କଥାକୁ ଖନି ଖନି କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଜାଣି ଶୁଣିକରି ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ, ଏକଲା ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଡ଼ ଭରତ। ସେ ଯେମିତି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, କିଛି ପୋଷାକ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡିଆ ଚିରା କନା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବେଳେ ଜଡ଼ ଭରତ ସେଇ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଯିଏ ଭଗବତ ଅର୍ପଣ ହେଇଗଲା, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ହେଇଗଲା, ଯାହାର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଗଲା, ଯାହାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଦେବାଦେବୀ ଗୋଟେ ଯୋନି। ଦେବାଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମକୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦୂର କଥା, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଯିଏ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣମ୍। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜଗୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ଡକାୟତ, ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ତାର ଭାବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ ତ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ କାରମାନେ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା। ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନର ଭଳି ଦରକାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ନର ଭଳିଟେ କେଉଁଠି ଖୋଜିବେ, ଆଉ ଦେଖିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ମୋଟା ଛୋଟା ହେଇକି ବସିଛି, ଆକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଧରିକି ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ସେ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ପଳେଇଲେ। ତାକୁ ଗାଧୁଆଗାଧି କରିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଚେହେରା, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଯାହା ଦେଲେ ଖାଇଦେଲେ, ତାକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରିଦେଲେ। ସେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାନରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅପମାନରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ପରିଷ୍କାରରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅପରିଷ୍କାରରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ନିର୍ବିକାର ଚିତ।
ତା ଭିତରୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରପୋତ କରାଗଲା। ବଳିରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲେ ଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ପଦ୍ମପାଦ ନୃସିଂହଙ୍କର ଅବତାର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତ, ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ବିକାର ନାହିଁ, ନିର୍ବିକାର, ବିକାର ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ଜଳଭର୍ତ୍ତର ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଯେମିତି ସେ ଖଡ଼ଗ ଉଠେଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଡକାୟତ ଗୁଡ଼ାକ ରଜଗୁଣୀ ତମଗୁଣୀ, ତାର ଅର୍ଥର ତାର ସମ୍ପର୍କ। ସେଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର, ସେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଫାଟିକିରି ଭଦ୍ରକାଳୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଖଡ଼ଗଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦେଲେ। କାଟିଦେଇ ସେ ଯେଉଁ ଦସ୍ୟୁ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିକିରି ତାଙ୍କ ଦଳ ମାନେ ଦେବୀଙ୍କର ଗଣ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଫଟ କାଟିକି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ପିଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଧରିକି ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଡ଼ଭର୍ତ୍ତଙ୍କର ତ ଭୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଭୟ କୋଉଥିପାଇଁ? ମଲେ ତ ଶରୀର ମରିବ, ମୁଁ ତ ମରୁନି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସିଏ। ଜଡ଼ଭର୍ତ୍ତ ଯାଇକରି କହିଲେ ମା ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏତେ ଉଗ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁକୁଡ଼ି ଟେକି ଯାଇଛି, ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼ୁଛି, ଝିଅରୁ କାଟିକିରି ହାତରେ ଖଡ଼ଗ ମୁଣ୍ଡ ଧରିକି ସେ ଫିଙ୍ଗା ପଡ଼ା କରୁଛି। ସେ ଜଡ଼ଭର୍ତ୍ତ ଦେଖିକିରି ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ। ମା ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଯା, ତୁ ଏଠି ଯା, ଚାଲିଯା, ତୁ ସଦା ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ତୋର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସାରା ଯୁଗ ତତେ ସଦା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବ। ତୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହବୁ, ଯା। ମା ଓଲରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଭାଗବତ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭରତ ଆଉ ରାଜା ରହୁଗଣର ମିଳନ ହେଇଛି। ରାଜା ରହୁଗଣ ପାଣିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଭରତ ଆସୁଛି। ଆସିକି ସିଏ ତ ପାଗଳା ବାୟା ଲୋକ ଭଳିଆ ଚଳୁଥିଲେ, ତାର କ'ଣ ଅଛି? ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ନଦୀ, ସେ ଇକ୍ଷୁ ନଦୀ ପାଖରେ ଆସିକିରି ରାଜା ଇକ୍ଷୁ ନଦୀ ଗଲାବେଳକୁ ଇଏ ଆସିକିରି ସବୁ ସେ ମାଳ ଫାଳ ସବୁ କାଢ଼ି ସେ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ସେଇ କୂଳରେ ଗଡ଼ି ସେ ପୁଣି ଧୂଳି ସରିଗଲାଣି। ସେ ଇକ୍ଷୁ ନଦୀ କୂଳ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜା ସିନ୍ଧୁ ସବୁ ବୀର ଦେଶର ରାଜା ରହୁଗଣ ପାଲିଙ୍କି ବସିକିରି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ପାଲିଙ୍ଗିରେ ସେ ମାନେ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି, ତାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଲିଙ୍ଗି ବାହକ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବସିଛି ଆକୁ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବା, ଏଇଟା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବଳିଷ୍ଠ ହେଇଛି, ଏକା ଟିକେ ଦେବ। ତାକୁ ଆଣିଲେ, ସେ ଏକା ଟେକିବ କ'ଣ? ସିଏ କହୁଛି ନା ପାଦେ ପକଉଛି, ତଳକୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିକି ପାଦ ପକଉଛି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛି। ତା ପାଦ ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ସମତଳ ଦେଇ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେଉଁ ପାଦ ଦେଖିକିରି ପକଉଛି, କାଳେ କେଉଁଠି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିବେ, କାଳେ ପାଦ ତଳେ ମରିଯିବେ ବୋଲିକା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିକି ପକଉଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ପାଲିଟା ଦୋହଲୁଛି। ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ ପାଲିକି ତମେ ବୋହି ପାରୁନ, କ'ଣ ପାଲିଟା ଦୋହଲୁଛି? ନା ଏସବୁ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତିନି ଜଣ ମିଶିକି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପାଲିକି ବାହୁଟେ ଆପଣ ଆଣିଲେ, ଇଏ ଠିକ୍ ସେ ପାଦ ପକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କର ବୋଧେ ପାଲିକି ବୋହିବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଶରୀରଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ରଜା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲେ, ରଜା ଲୋକ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଆରେ ବାପା ତୁମେ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲଣି କି? ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପାଲିଙ୍ଗିଟା ଟେକି ପାରୁନ ବୋଧେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଟୋକାଟିଏ ସୁଦଳ ସୁଦଳ, ଏମିତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଲେ। ଆହା ଭିତରା ପତଳା ଶରୀର ତ ପାଲିକି ଉଠେଇ ପାରୁନି ଆଉ। ଏମିତି ଯେତେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଲେ, ତୁମକୁ ବୋଧେ ଆଖି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତଳକୁ ବହୁତ ଚାହିଁକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଡ଼ ପକାଉଛ। ଏମିତି ବହୁତ ବ୍ୟଙ୍ଗ କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ ସେ ସେମିତି ଚାଲୁଥାଏ, ତାହା ତ ମାନ ଅପମାନ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ଏଇଟା କେଡ଼େ ଗାଲୁଆଟେ ମ, ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ମୁଁ ରଜା ବସିବି, ତୁ ଯମ ଦଣ୍ଡ ସିନା ମଲା ପରେ ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ତ ତମ ଦଣ୍ଡଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେବି। କହିକିରି ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ, କରିକିରି ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଏଥିରୁ ମୁରୁକି ହସିକିରି ଜଡ଼ଭର୍ତ୍ତ ସେଇଠି ପାଟି ଖୋଲିଲେ। ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟର ଯେଉଁ କଥୋପକଥନଟା, ଏଇଟା ସମୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ବହୁତ ସମୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଜଡ଼ଭର୍ତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଜଡ଼ଭର୍ତ୍ତ କହିଲେ, ରାଜନ
हे राजन हे महावीर आपण तो किसी भूल कथा कही ना आपण एक बार ठीक कथा कहते आपणकर शरीर को बोहापी आउ गोटे शरीर अवस्था थाए जो शरीर की वृद्ध बालक पिला सब हो पारे आपड़ से कथा तो कहले जो शरीर जरा जीर्ण शरीर भी हो पारे बलिष्ठ जीर्ण शरीर पतला मोटा भी हो पारे से परिवर्तनशील ये जो माटीर शरीर को आपड़ तो कहते कि भूल कथा कही ना आप जो कथा कहले आपड़ यही गंतव्यस्थली जो कथा से तत्व ज्ञान को लेकिन कहते कह उद्देश्य है ये माटीर शरीर ये सदा परिवर्तन हम परिवर्तन हुए केवल आत्मा हे राजन तुम गंतव्यस्थल कौटी मुझे जानी ना तुम गंतव्यस्थल यदि आत्मा ही था ताले हुए तो तुम किसी त्रुटि थी कहीपर था कि तुम तो गंतव्यस्थल से पार्थिव वस्तु को पार्थिव जिनस को तेणु तुम्हें जहाँ कही से ठीक कथा कही तो मिछ कथा कहना मुझे कहीं खरा हेबी मु गालुआ जो कहली मु तो बहुत मत आप कहले दंड देवे मु तो माने सीझी जाता चाउल टे से चाउल को आप आउ थे गरम करेंगे से कौन चाउल जाऊ हो किसी फरक पड़ोनी आउ गरम मत कौन सीधा बाड़ी सवाड़ सीधा करदेवी मत आप कौन टाक सीधा करेंगे मु तो मूलर सीधा ही अच्छी राजा तार तत्वज्ञान देखिए कहे पालिक रोक लगे लगे पाद पड़गले से राजा मैंने भाई थे पड़कर कहले हे महानुभव आपण माने किए से मुझे जानी आपण बोधे साक्षात विष्णुंकर ज्ञान शक्तिपुंज कपिल ऋषि कपिल ऋषि माया भेषर तो मो आसी ना ये कहले ना नहीं राजन मु कपिल ऋषि भाया एत बाहर नुहे मुझे विषय आसी ना भल तो मत मु जड़ भरत ही मुझे मूर्खटी ना ना तुम तत्व ज्ञान कह से राजा से पाली रखिकी तत्व ज्ञान शिक्षा करी पूर्व तो आशीर्वाद मिल जाए भद्रकाली कर जा गुरु बाबू ते तू बर्तने प्रार्थना कर जड़ भरत प्रश्न उत्तर दौरान ये 10म अध्याय 21 अध्याय 12 अध्याय 23 अध्याय ये 3 अध्याय अति ज्ञानपूर्ण प्रश्नोत्तर परिपूर्ण ये जो भागवतर 5म स्कंद एगुड़ा आप घरे पढ़े ताले जानीपर जे केते सुंदर भाव प्रश्नोत्तर होते से रजाकर गुरु होकर घर को फेरले जहाँ कथार बड़ भाई मानकर जो पिला मैंने कार्य कले ये गुरु ब्रह्मज्ञानी ताले ज्ञान सहित बर्तमान यही भाव बर्तमान गला चित्त सहित आम कौन जानले चित्त संचित अतिरिक्त आत्मा कौन सी वस्तु नुहे जो दीप शिखा जलुची से राति गोटे घर दीप जालदेवा गोटे कोण जालदेवा दीपटे से लाइट आलोक हम सेमती गोटे दीपटा गोटे जलुची गोटे आलोक जो किरण विस्फुट हो पड़ुची सेमतीका सूर्य गोटे तार जो खरा तेज पड़ुची सेमती आम शरीर गोटे आम जीवात्मा आम अंग प्रत्यंग भितर संचालित होची प्रत्येक अंगरे जोटा को आमर यही भूक्रिया कहूँ जोनि मुद्रा पर तुम जो कहूँ ये मंत्र जो द्वारा मुझे करुच्ची मंत्र तुम मनरे चलो घंटिका जीव तालू कि हलबनी चक्र गुड़ा जपिब ये शरीर अंग प्रत्येक तुम जोट चाहिए से भाइब्रेट हम मंत्र से मंत्र बाहर शुणा तुम ये हाथ मंत्र शुणा पादर मंत्र शुणा जंघर जंघर मंत्र शुणा तान जानव तुम 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 आयत पड़े आसला मंत्र तुम आयतन आसला तुम एंटायर भौतिक शरीर मन मन द्वारा आयत आसला से मंत्र मार्ग मुझे थाए तेणु यही भूक्रिया से हम तुम जापर जे जीवात्मा अंग प्रत्यंग देखिए से प्रभावित सदाबले हो प्रभाव मान शक्ति को जानापी आम भूक्रिया जना पड़ जानी हेब किंतु आत्मा ये आत्मा स्थिर निश्चल चलचंचल नुहे जदि चलचंचल हम गोटे घट छाड़ी आउ गोटे घटू जीवारी
ସେ ଶରୀର ମରି ଚାଲିଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୁମ୍ଟେ ଯଦି ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଆମେ ତାର ଆକାର ବି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ବହୁତ ବଡ଼ ଘରଟେ ହେଇଛି, ଆଲୋକ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇ ଆଲୋକଟାକୁ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରକୁ ରଖିଦେବା, ଛୋଟ ଘର ବହୁତ ଆଲୋକ ହେଉଛି, ତାର ଆଲୋକର ରେଞ୍ଜ ହେଲେ ଛୋଟ ଘର। ସେମିତି ଆମେ ଛୋଟ ମଣିଷର ହଉ ବଡ଼ ମଣିଷର ହଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଲେଇଟେ ହେଇଥାଉ, ମୂଷାଟେ ହେଇଥାଉ ବା ହାତୀ ହେଇଥାଉ, ଆମର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ। ଆମର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆମକୁ ହୁଏ ବଡ଼ ଛୋଟ, ଘର ଯେମିତି ଜଳୁଥିବା ଦୀପ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲା ଜୀବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣୁତ୍ୱ ଗୁଣ ବା ଏଠି ଶ୍ଵେତାଶ୍ୱତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ଵେତାନନ୍ଦ ଉପନିଷଦର ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଚୁଟି ନା ସେ ଯେଉଁ ଚୁଟିର ଗୋଲ ଅଂଶଟା, ଯେଉଁ ବାଳର ଗୋଲ ଅଂଶଟା କାଟିଦେବା, ସେ ଗୋଲ ସବୁ 100 ଭାଗ କରିବା, ସେ 100 ଗୋଟେ ଭାଗ ନେବା, ତାକୁ 100 ଭାଗ କରିବା, ଯେତିକି ହେବ ସେଇଟା ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସେଇଟା ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଠିକ୍ସେ କେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କଷ୍ଟକର, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତେଣୁ ଏଠି ମୋର କହିବାକୁ ଥିଲା, ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଜୀବାତ୍ମା, ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପଳେଇଲା ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଅଙ୍ଗଟା ଚାଲୁନି ଆଉ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ନର୍ଭସ୍, ସ୍ନାୟୁ ଦ୍ୱାରା। କେତେ ସ୍ନାୟୁ ଆମ ସବୁ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ ସ୍ନାୟୁ ଅଛି, ହାତ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୂଜାର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାଟା ଥାଏ, এই ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସେ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆମେ ହାତଟା ଏମିତି କରିବା, ଏମିତି ରଖିବା, ଏମିତି କରିବା, ଏମିତି କରିବା, ଏମିତି କରିବା, ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଲଗା ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କରୁଥିବା ହାତ ଏମିତି କରିବା, ଏମିତି କରିବା, ଏମିତି କରିବା, ତା ପ୍ରଭାବ ଅଲଗା ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁମକୁ ସେଇ ବିଦ୍ୟାବେଳେ ଶିଖେଇବି। ଏବେ ଟାଇଚେରି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏମିତି ରଖିବା, ଆପଣ ନିଜେ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ କାମ କରିବ। ଏମିତି ବୁଲି ଆଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ବୁଲି ଆଣନ୍ତୁ, ପୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ଟାଇଚେରି ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ହେବ, ମାନେ ଚି ଶକ୍ତିଟା କାମ କରିବ ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିଟା ଫ୍ଲୋ ହେବ ଏପଟ ସେପଟକିରି। ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କାରଣ ଜୀବର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗଲା ଅଣୁ ଭଳି ତାଙ୍କର ହେଉଛି। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିମ୍ବାର୍କାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ତାକୁ ଅଣୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ଵେତାଶ୍ୱତ ଉପନିଷଦରେ ଶ୍ଵେତାଶ୍ୱତ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ଜୀବାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ଜୀବାତ୍ମା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜୀବାତ୍ମା ନ ଗଲା ସେଇଟା ହେଲା ପାରାଲିସିସ୍ ଅଙ୍ଗ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗଟା କାମ କଲାନି, ଗୋଡ଼ରେ ଗଲାନି, ଗୋଡ଼ କାମ କଲାନି, ହାତରେ ଗଲାନି, ହାତ କାମ, ହାତ ଏମିତି ରହିଥିବ, ତାକୁ ବାଡ଼ିଲେ ବି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଏଇ ହେଲା ବିଚିତ୍ରତା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ତକ୍ଷଣ ବିନାଶ ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଦୀପ ସେବା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚିତ୍ ଶକ୍ତି କହିଲି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ତକ୍ଷଣ ବିନାଶ ହେଲା ପରେ ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ତକ୍ଷଣଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ତକ୍ଷଣ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ତକ୍ଷଣକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ତାର ପ୍ରଥମ ସତ୍ତା ହରେଇ ଦିଏ। ଉଦାହରଣ ଦେବା, କ୍ଷୀର ନେବା। କ୍ଷୀରଟା ଯେତେବେଳେ ଦହିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଆଉ କ୍ଷୀର ହେଉଛି କି? ଦହି ହେଇଗଲା। ଦହିକି ମାରିକିରି ମାଖନ କରୁଛେ, ମାଖନଟା ଦହି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଉନି। ସେଇ ମାଖନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରିଦେଉଛେ, ଘିଅ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘିଅ ଯଦି ଆମେ ନେଇକରି କ୍ଷୀରରେ ପକେଇବା, କ୍ଷୀରରେ ଘିଅଟା ମିଶିବନି, ଭାସିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯେମିତି ପାଣିରେ କ୍ଷୀର ପକେଇଦେବା, ପାଣିରେ ବି କ୍ଷୀରଟା ମିଶିଯିବ, ନୀର ପାଣି କ୍ଷୀର ସମାନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଘିଅ ନେଇ ପକେଇବା ପାଣିରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି ଥିବା ଘିଅକୁ ମିଶିବନି। ସେମିତି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରୂପକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସତ୍ତାକୁ ହରେଇଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା, ସେ ଆଉ ସେ କଥାକୁ ହରେଇଦେବ। ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ହେବ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଆଉ ଆସେ ମିଶିବନି ଆଉ। ସେମିତି ମଣିଷ ଦେଖିବ, ସମସ୍ତେ ତୁମର ଯାହାର ଉପକାର କରିଛ, ସେମାନେ ତୁମର ବିରୋଧରେ ଗଲେ। ଯାହାର କିଛି କରିନାହ, ତୁମେ ଜାଣିନାହ, ସେମାନେ ତୁମ ବିରୋଧରେ ଗଲେ। ତୁମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତୁମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗଲେ। ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିକି ତୁମକୁ ଏକଲା କରିଦେଲେ। ତୁମେ ସିଓର ହେଇଯାଅ, 100% ସିଓର ହେଇଯାଅ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ
ଯାହା ତୁମେ ଭଗବାନ କହୁଛ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଜମା ଡର ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ, ଜମା ଡର ନାହିଁ, ଏଇଟା 100% ସିଓର। ଏକଲା ହେଇଗଲେ ତୁମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ତାକୁ ତିଆରି କରି ତୁମ ଜନ୍ମ କଲା, ତୁମେ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କଲେ, ତୁମକୁ କହେ ତୁମ ସବୁ ଛାଡ଼େ, ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଚାଲିଯିବେ, ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ କଟିଯିବ, ପୁରୁଣା ମାନେ ସମସ୍ତେ କଟିଯିବେ, ତୁମେ ଏକଲା ନିଃସଙ୍ଗ। ସେ ନିଃସଙ୍ଗତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ଗଢ଼ିବେ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଗଣି ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ତ ଅଗଣିତ ଜନସମାଜର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ବାହାରିବ। ତୁମେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତୁମ ପଛରେ ଚାଲିଥିବେ, 600 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଏହି ହେଲା ଭଗବତ ସଦାର ଗଢ଼ିବାର ଚମତ୍କାର। କ'ଣ ଦରକାର, ସେ ତ ଆସିଛି ଯିବ। ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ତୁମେ ପାଳିଛ, 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ମରିବ। କୁକୁର ପାଳିଛ, 10 ବର୍ଷ ମରିବ, ତୁମେ ତ ମରିଯିବନି ନା 10 12 ବର୍ଷ ପରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଃଖ ନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଧୀର। ଯିଏ ମୌନ ରହିବା ଶିଖିଗଲା ସେ ସଂସାରରୁ ଜିତିବା ଶିଖିଗଲା। ଏ ହେଲା ଧୀର ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ବେଶୀ କଥା ନାହିଁ, ଯେତିକି ଶୁଣିଲା, ବୁଝିଲା, ଚିନ୍ତା କଲା, କ'ଣ କହିବି ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଉ ସେତିକି ଯେଉଁ 2-3 ଧାଡ଼ି କହିଥିବ ସମସ୍ତ 100 ଲୋକକୁ ସେ ତବାକ୍ କରି ରଖିଯାଇଥିବ। ତା ସେ 2-3 ଧାଡ଼ି ପାଇଁ ଲୋକ ହନିବତିରେ କ'ଣ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୌନ ରହିବା ଶିଖ, ଏକାନ୍ତ ରହିବା ଶିଖ, ଆତ୍ମ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଶିଖ, ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବ। ଏଇ ହେଲା ଗୀତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗଲାଥରକ ଆମର ତରୁଣ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି କାହିଁ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା, ମନେକର ଆମେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା, ତ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ବହିପତ୍ର ଫାଷ୍ଟ କିଣୁଛ ନା। ତାପରେ ବହିପତ୍ର କିଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି, ଆମର ବହିପତ୍ର କିଣିଲା ପରେ ବହି ଅନୁସାରେ ଖାତା ବି ତିଆରି କରୁଛେ, ଖାତାରେ ଲେଖିବା ବି କଲମ ତିଆରି କରୁଛେ, ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲା ପରେ ଆମର ବହିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏତିକି ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ା ହେଲା, ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଏତେ ପଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଏତେ ବେଶ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ସବୁ ତ ବହି ନେଇକି ତୃତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ମାନେ ବର୍ଷ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ପୂର୍ବ ଦିନ ପିଲାମାନେ ମନ କେନ୍ଦୁଥିବ, କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ଏଇଟା ପଢ଼ିଦିଏ, ସେଇଟା ପଢ଼ିଦିଏ, ବହିଟା ଟିକେ ଗଢ଼ି ଦିଏ, କ'ଣ ବସି କ'ଣ ପଢ଼ି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା ମାନେ ଜାଣ ଯେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ବସିଛ, ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ପକ୍କା ବସିଛ। ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ବସିଛ, ତୁମକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା, ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦୀ ପଣ୍ଡିତ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଧୀର, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗ ବମ୍ବାଷ୍ଟିକ୍ ୱାର୍ଡ। ଭଗବାନ ବାସ ଭଗବାନ ସବୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ସ୍ଥାପ ଯାଇକି ଶୁଣୁଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଆରେ ତେଣୁ ଆମର ସେମିତିକା ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ, ସେ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ଜିନିଷ କରିବା ପଛରେ, କର୍ମ ପଛରେ କାରଣ ଥାଏ। ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଟି କୁଡ଼ିଆ କରିବି, ଆଗ ମାଟି ଗୁଡ଼ାର କାରଣଟା ମୁଁ କାହିଁ କରିବି ନା ପାଣି ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ମାଟି ଗୁଡ଼ା କେଉଁଥିରେ ପାଣି ଆଣିବି ନା ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ରୂପଟେ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍କିବି। କେଉଁଠୁ ମାଟି ଆଣିବି ନା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବି, ମାଟି ମେଜ ଧରିକି ଆସିବି। ଏଇ ମାଟି ହେବନି, ତାକୁ ଚକୁଟିବି, ତାକୁ ଯେମିତି ଦୁଥର କୁଡ଼ିଆ କରିହେବ। ତାପରେ ତାକୁ ଚକିରେ ବସେଇକି ତାକୁ ଚକ ବୁଲେଇକି ତାକୁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ ଆକୃତି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମନରେ ସେ ସେପ୍ଟା ଥିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଆକୃତି। ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇଯିବ, ମାଟି ଚେପା ଟୋଲା ହେଇଯିବ, ଏକାଗ୍ରତା ଥିବ ମାଟି ଚକରେ ଥିବ। ସେମାନେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି କୁମ୍ଭାରମାନେ, ସେ ଗଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସୂତାଟି ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସୂତା ଲାଗିଲାନି, ସେ ଆପେ କଟିଯିବ, ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଥୋଇଦେବେ। ତେଣୁ ମାଟି ଆଣିଲେ ତିଆରି ହେଲା। ସେ ମାଟି ଆଣିଲେ ଥୋଇଲା ପରେ ସେ ମାଟିରେ ଚକି ଟିକେ ଟାଣ ଆସିଗଲା, ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଖରା ଖାଇକିରି, ତାପରେ ତାକୁ ଚକି ଟିକେ ବାଡ଼ିଆ ହେବ। ବେଶୀ ଖରା ଦେଲେ ଫାଟିଯିବ। ତେଣୁ ତାରି ମାପଚୁପ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି। ଚକି ବାଡ଼ିଆ ହେଲା, ତାପରେ ସିଏ ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକରି ଭାଟିରେ ପକେଇକରି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ତାକୁ ଟାଣ ମାଟି କରାଗଲା। ସେଇ ମାଟିରେ ପାଣି ଆଣିବା କେଉଁଠୁ ଆଣିବା? ନଦୀରୁ। ନଦୀ ହେଲା ମୁକ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଧରିକି ଆମେ ଆସୁଛେ, ଆମକୁ ସେଟା ଭାରି ଯାଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ନଦୀ ଆମେ ଗାଧୋଉଛେ, ଆମକୁ କିଛି ଲାଗୁନି, ହାଲକା
ଆମ ହାଲକା ଲାଗୁଛି ପାଣି ଭିତରେ ଟେକିଲେ ଜିନିଷ ବି ହାଲକା ହେଇଯାଏ, ତ ପାଣି ଭିତରେ ଟେକିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନଦୀରେ ମାଠିଆ ପାଣି ଧରିକି ଆସୁଛେ, ଆମକୁ ଭାରି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇ ଧରିକି ଆସୁଛେ, କ'ଣ ନା ମୋ ପାଣି ମାଠିଆ, ମୋ ପାଣି ମାଠିଆ। ଘରେ ରଖିଲେ ପାଣି ପିଇଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଠିଆଟା ଯଦି ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଢୋ ଫାଟି ଯାଉଛି। ମୋ ମାଠିଆ ଫାଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସେ ନଦୀ ପାଣି। ଏଇ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କର୍ମରେ। କର୍ମ ହେଲା ମାଠିଆ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ପାଣି ଆଣିବା। ତେଣୁ କାରଣ ଆଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପଛରେ କର୍ମ ହେବ। ତେଣୁ କାରଣ କେମିତି ଗଢ଼ିବା, ମାଠିଆ ଗଢ଼ିବା ମାନଙ୍କୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଗଢ଼ୁଛି, ଗଢ଼ିବି ମାଠିଆ କେମିତି ଗଢ଼ିବି, କାରଣ ମାଠିଆ ଗଢ଼ିବି, ମାଠିଆ ଆକୃତି ଆଗ ନେବି, ଏମିତି ଆକୃତି ହେବ। ଯେ କର୍ମ ଆଉ କାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲା, ସେ କର୍ମର ଭିତରେ ଥିବା ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଯିବ। ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଇଯାଏ, ଆତ୍ମୀୟତା। ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ଜାତ ହେଇଗଲା, ସେଟା କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆସିଗଲା, ମଣିଷ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯାଏ, ଚୁପଚାପ ଧ୍ୟାନ ବସିଯାଏ। ସେ ଧ୍ୟାନର ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଲା ପରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଏହା ତ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଦେଖିବା ଯେ କୋଉଟା କ୍ଷର କୋଉଟା ଅକ୍ଷର। ଯୋଉଟା କ୍ଷର ମାନେ ସରିଗଲା, ଯେ ଅକ୍ଷର ମାନେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିନାଶ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ। ତାପରେ ରାଜବିଦ୍ୟା, ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ରାଜବିଦ୍ୟା, ଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ। ବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜବିଦ୍ୟା, ଗୁପ୍ତ। ତାପରେ ଆସିବ ବିଭୂତି। ସେ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବିଭୂତି ମିଳିବ। ମୋର ବିଭୂତି ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱରୂପ ଦରକାର। ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ପରେ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତମର ଭକ୍ତ, ମାନେ ଜାଣିଗଲି ତମେ ସମସ୍ତ ସବୁ କିଛି, ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ନମ୍ର ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା, ଭକ୍ତି ଯୋଗ। এইଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମ ବିକାଶ ହେଇଛି ଗୀତାର। କିନ୍ତୁ ଆଧାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା आत्मज्ञान। जय जगन्नाथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल रामचंद्र बड़पांडा सामंता ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय जगन्नाथ।